Thank you, Lord. Give you praise and honor and glory. Glorify your name today. What a wonderful God. ஞானம் என் வீரம் என் வீட்டார் தெய்வர் ஓயாமல் நன்றி சொல்வோம். ஞானம் என் வீரம் என் வீட்டார் தெய்வர் ஓயாமல் நன்றி சொல்வோம். அருள்வோராகிய நன்றி என்னை சிறையாமல் சொன்னீரே நன்றி. ஒரு கருவோராகிய நன்றி என்னை சிறையாமல் சொன்னீரே நன்றி. எதிரேசரே எதிரேசரே இன்னாரே சுமரசரே
Thank you, Lord. We worship you, O Father. We worship you, O Lord. You're a good Father, O Lord. Thank you. Good Father. You're beautiful, Lord. We look up to you, O Father. We heard 1,000 stories of you, O Father. We thank you, Lord. Thank you for showing us who you are, Father. Thank you for Jesus, Father. 1,000 stories of what they think you're like. And the whispers of God instead of flash your pleas and I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I see many searching for answers, far and wide, but I know they're all searching answers wrong. And I know just what we need before we say, oh, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. 'Cause you are perfect in all of your ways, Jesus. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways, Jesus. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think that you call me deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're the good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Father, it's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Good, good Father. It's who
who you are. It's who you are. It's who you are. Loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Father, we worship you, O Lord. We worship you, O God. We worship you, O God. Thank you for the cross, O Lord. Thank you for the price you paid, O Lord. Thank you for bearing all our sin and shame, O Lord. You came in love. You made it all. Amazing grace, O Lord. Thank you, O Lord. Thank you, O Jesus. Let's sing together. Thank you, O God. Thank you, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for His love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Everyone, wash me in your cleansing flow. Now all I know is forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God. O God of heaven, crucified, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know is forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the
Worship Him, everyone. Father, let's worship Him. Sing it again, everyone. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the cross. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up. Jesus, Son of God. The darlings of heaven, crucified. Worthy is the எல்லாரும் சொல்லுவோம் அவருடைய நாமம் பரிசுத்தமுள்ள நாமம் அவருடைய நாமம் பரிசுத்தமுள்ளதாக இருக்கிறது அதற்காக நாம் அவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் அவருடைய நாமம் உயர்ந்ததாக இருக்கிறது அவருடைய நாமம் மகத்துவம் உள்ளதாக இருக்கிறது
எல்லாருமாய் நாங்கள் திருப்பிக் கொள்வோம். கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு நேராக தலைப்பு வந்து 2 கொரிந்தியர், இது இல்லை செய்தி. 2 கொரிந்தியர் 8வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலிருந்து 5வது வசனம் வரைக்கும். Somebody read in English louder. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5. வேதத்தை வாசிக்கிற பொழுது சத்தமா தெளிவா வாசிப்போம். When you read the Bible, louder and clear. You know, the next person need to understand what you're reading. நாங்கள் வாசிக்கிற பொழுது மற்றவர்களுக்கு கேட்கணும் நாங்கள் என்ன வசனத்தை வாசிக்கிறோம். எதெல்லாம் கத்தி கொண்டு போறது ஒண்ணுமே இல்லை. அது தேவனுடைய வசனம், அது பரிசுத்தம் உள்ளது. வேதம் சொல்லுகிறது அது இருபுறமும் கருப்புள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கூர்மையானது. அப்ப நாங்கள் இந்த வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது அந்த வசனம் என்ன செய்யணும்? நான் இந்த இடத்துல இருந்து கத்துறது இல்லை. கர்த்தர் சொல்லுகிற வசனத்தை வேதம் சொல்லுது, காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் சொன்னா பேசாவிட்டால் எப்படி கேட்பார்கள்? கேட்காவிட்டால் எப்படி விசுவாசிப்பார்கள்? அப்ப நாங்கள் பேசணும். வசனத்தை பேசுகிற பொழுது வாசிக்கிற பொழுது தெளிவாக சொல்லணும். அப்பதான் மற்றவர்களுக்கு கேட்க முடியும். அதை கேட்டாதான் அந்த வசனம் அவருடைய வாழ்க்கையில கிரியை செய்ய முடியும். ஆமென். ஓகே, வாசிங்க. 2 கொரிந்தியர் 8வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலிருந்து 5வது வசனம் வரைக்கும். 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the church of Macedonia, how the great trial of the affliction abundant of their joy, and their power and their deep poverty abundant unto the riches of the liberty. For their power I bear record, yet and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministry to the saints. And this they did, not as they hoped, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. அன்றியும் சகோதரரே, மக்கெதோனியா நாட்டு சபைக்கு தேவன் அளித்த கிருபையை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம். அவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்தினாலே சோதிக்கப்படுகையில் கொடிய தரித்திரமுடையவர்களாயிருந்தும் தங்கள் பரிபூர்ண சந்தோஷத்தினாலே மிகுந்த உதாரத்துவமாய் கொடுத்தார்கள். மேலும் அவர்கள் தங்கள் திராணிக்கு தக்கதாகவும் தங்கள் திராணிக்கு மிஞ்சியும் கொடுக்க தாங்களே மனதுள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள் என்பதற்கு நான் சாட்சியாயிருக்கிறேன். தங்கள் உபகாரத்தையும் பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்யப்படும் தர்ம ஊழியத்தின் பங்கையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அவர்கள் எங்களை மிகவும் வேண்டிக் கொண்டார்கள். மேலும் நாங்கள் நினைத்த மாத்திரம் கொடாமல் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே முன்பு தங்களை தாமே கர்த்தருக்கும் பின்பு எங்களுக்கும் ஒப்பு கொடுத்தார்கள். இந்த இடத்துல நான் காணிக்கையை பத்தி பேசல. அதான் சொன்னேன், வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுதும் கேட்கிற பொழுதும் கவனமா கேட்கணும். இந்த இடத்துல பவுல் சொல்லுகிறார், அவர் சொல்லுகிற காரியம் அந்த சபையார் அந்த ஊழியத்துக்கு செய்ததை தான் சொல்றார். ஆனால் அவர் சொல்ல வருகிற விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, முக்கியமான காரியம், நீங்க கொடுக்கிறத காணிக்கையை மென்ஷன் பண்ண, அவர் அதை மெயினா சொல்லல.
இன்னைக்கு நாங்க என்ன பார்க்கிறோம்? இன்னைக்கு எல்லா இடங்களிலும் என்னத்தை போதிக்கிறாங்க? ஜிபே, இபே, கேபே, வேற என்ன? எல்லா விதமாகவும் பே பண்ணலாம். இபே. பவுல் அதை பத்தி சொல்லல. நீங்க எப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்லல, அவர்களுடைய இருதயம் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்றார். எப்படி சொல்ற? அவர்களுடைய இருதயம் எப்படி இருந்ததுன்றதான் இந்த இடத்துல காட்டுகிறார். அவர்களுடைய இருதயத்துல எப்படியான ஒரு உள்ளம் அவர்களுக்கு இருந்தது. அவர்கள்லாம் ஏதோ பெரிய கோடீஸ்வரர்களும் பெரிய பணக்காரர்களும் அல்ல. மக்கதோனியா சபையார் எப்படிப்பட்டவர்களாம்? எப்படிப்பட்டவர்களாம்? ஏழைகளாய் இருந்தார்கள். அடுத்தது மிகவும் கொடிய தரித்திரமுடையவர்களாய் இருந்தார்கள். தரித்திரம்ன்றதுக்காக அவர்கள் என்ன சொல்றது? தேவனை தேடாமல் தரித்திரம் பிடித்தவர்களாய் இருக்கவில்லை. அந்த வசனம் என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறார்? அவர் சொல்லுகிறார், அந்த நாட்களில் இருந்த சூழ்நிலையின் நிமித்தமாக எங்களுக்கு இன்னைக்கு எல்லாமே இருக்குது. அதனாலதான் கர்த்தரை தேடுகிற மனம் இல்லாம இருக்கு. எல்லாம் நிறைவாகிற பொழுது கர்த்தரை தேடுகிற எண்ணமே வராது. ஒரு வீடுக்கு 10 வீடு, ஒரு வேலைக்கு 10 வேலை, ஒரு பிசினஸ்க்கு மேல 10 பிசினஸ், ஒரு டிகிரிக்கு மேல 10 டிகிரி, ஒரு காருக்கு பதிலா 10 கார், எல்லாமே டபுள் டபுளா கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். யோபுக்கு கர்த்தர் இருந்தது, சத்ருவான் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டான். சத்ருவான் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டான், அவனோட உயிரை தவிர. ஆனா கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் 2 மடங்கு திருப்பி கொடுத்தார். ஏன் தெரியுமா? ஏன் திருப்பி கொடுத்தார் சொல்லுங்க. அவனுடைய இருதயம், அவனுடைய இருதயம் என்ன நடந்தாலும். அவருடைய மனைவி சொல்றா, இன்னும் நீயே உயிரோட இருக்கிற, தேவனுடைய நாமத்தை தூசித்துட்டு நீயும் செத்துரு. ஆனா அவன் சொல்றான், இதுக்கெல்லாம் கர்த்தர் கொடுத்தது. அவனுடைய அறியாமையில் அவன் நினைச்சிட்டான் இது கர்த்தர் எடுத்துட்டாருன்னு சொல்லி. அவனுக்கு தெரியாது யார் எடுத்ததுன்னு சொல்லி. அவன் சொல்றான், கர்த்தர் கொடுத்தார். எப்படி சொல்றான்? கர்த்தர் தான் கொடுத்தாரு. அவருக்கு விருப்பமா இருந்தா அவர் எடுத்துருவார். ஆனா அவனுக்கு தெரியும், அவர் எடுத்தாலும் கொடுத்தாலும் நான் கடைசி வரைக்கும் அவரை ஒரு காலமும் நான் மறக்க மாட்டேன். அந்த இருதயம், தேவன் அவனை மறுபடியும் 2 மடங்கு ஆசீர்வாதம். வேதம் சொல்லுகிறது, யோபுடைய குமாரத்திகளை போல சௌந்தரியம் உள்ளவர்கள் இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லை. யோபு எப்படி சந்தோஷப்பட்டுருவான் தெரியுமா? அவனுக்கு கவலையா இருக்கலாம், என்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் மறைச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி. ஆனாலும் கர்த்தர் திரும்ப அவனுக்கு கொடுத்ததான அவனுடைய அந்த பிள்ளைகளை போல அழகுள்ளவர்கள் இந்த பூமியில யாருமே இல்லை. இந்த மக்கதோனியா சபையில இவர்கள் எல்லாம் ஏதோ பெரிய ஐஸ்வர்யவான்கள், பெரிய சம்பத்து உள்ளவர்கள் இல்ல. அவர்கள் எல்லாம் ஏழைகளா இருந்தாலும் கான்பிடன்ஸ் நாங்க வெளிப்படுத்தல் படிக்கிற இடத்துல நாங்க பார்த்தோம். இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்து மரித்து உயிர் தெழுந்து அவர் பரலோகத்துக்கு போனதுக்கு பிறகு சபை என்றைக்கு இந்த பூமியில ஸ்தாபிக்கப்பட்டதோ, தேவனுடைய ஜனங்கள் எப்ப ரட்சிக்கப்பட ஆரம்பிச்சார்களோ அன்றைக்கு தொடங்கியது உபத்திரவம் இந்த பூமியில. இந்த உபத்திரவம் இனிதான் வரப்போறது இல்ல. 7 வருஷம் இனி வந்து உபத்திரவம், 3 வருஷம் உபத்திரவம், 3 வருஷம் மகா உபத்திரவம் இல்ல. இயேசு கிறிஸ்து என்றைக்கு இந்த பூமிக்கு வந்து அவர் மறுபடியும் பரலோகத்துக்கு போய் அவருடைய சீஷர்கள் தேவனுடைய நாமத்தை சொல்லி ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட ஆரம்பித்தார்களோ அந்த நாள் முதலே இந்த பூமியிலே சபைக்கு உபத்திரவம் வர தொடங்கியது. நாங்க நினைக்கிற இந்த காலத்தில் உள்ள உபத்திரவம் இல்லை, எங்களுக்கு தெரியும். அதுலயும் விசேஷமாய் 1ஆவது நூற்றாண்டிலிருந்து 15ஆம் நூற்றாண்டு 1500ஆவது ஆண்டு வரைக்கும் கொடிய உபத்திரவம். வேதம் இல்லை, வேதம் வாசிக்க முடியாது, பைபிள் வச்சிருக்க முடியாது, யாரும் ஆலயத்துக்கு போறதுக்கே பயம். கொலை செய்வார்கள், வேதத்தை எரிப்பார்கள், சித்திரவதை செய்வார்கள், கொலை செய்வார்கள். இவ்வளவு காரியத்தையும் தாண்டி 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 இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தை எங்களுடைய கையில வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் என்றதுக்காக அவர்கள் அவ்வளவு
உபத்திரவம், பாடுகள், பிரச்சனைப்பட்டு எங்கட கையில இதை கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் அதை கொண்டு வந்து சபையில வைத்து வாசிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு முடியாம. ஏன்? You know how much they sacrifice their life and their time to get this word of God. We have this Bible free. You know, the good theory, originally, we cannot sell this word. But their sacrifices to bring this Bible alive today, they need to pay much higher price. They did. They paid higher price. They burned them. They burned them. They buried them alive. They burned the Bible. They burned the churches. The tribulation and the curse is worse than now. But they all passed and passed and passed, and they brought this Bible to life because of us. Because they love God. They love God, that God gave that love in their heart to bring this word of God alive. நாங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் 10 ரூபா கொடுத்து 20 ரூபா கொடுத்து இந்த வேதத்தை கையில வாங்கி வச்சிருக்கிறதுனால ஆசீர்வாதம். சிலர் தலையணிக்கு கீழே வச்சிருப்பாங்க. சிலர் என்ன செய்வாங்க, எல்லா இடத்துலையும் வைக்கிறது பைபிள். எங்க இருக்கணுமே அங்க இருக்காது, எங்க இருக்கக்கூடாதோ அங்க எல்லாம் இருக்கும். எதுக்காக? தலையணிக்கு கீழே வேதம் இருந்தால் கர்த்தர் எங்களை அதிகாலையில் உயிரோடு எழுப்புவார். வசனம் என்ன வசனம்? உன்னதமானவருடைய மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலிலே. வேதத்தை தலைக்கு கீழே வச்சு படுத்தா கர்த்தர் எங்களை எழுப்புவார். வேதத்தை தலை கீழே வச்சு படுக்கிறதுனால கர்த்தர் எழுப்ப மாட்டார். ஆமென். அவருடைய வார்த்தைக்கு உண்மையாய் செவி கொடுக்கிற பொழுதுதான் அவர் எங்களை உயிர்ப்பிப்பார். அவருடைய வார்த்தைப்படி நடக்கிற பொழுதுதான் எங்களை உயிர்ப்பிப்பார். எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை என்ன தெரியுமா? ஏன் இந்த நியாயப்பிரமாணம் இப்ப இல்லை? ஏன் இந்த நியாயப்பிரமாணம்? இருந்திருக்கணும், அப்ப தெரியும் எத்தனை சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை இருக்குன்னு சொல்லி, எத்தனை பேர் ஆலயத்தில் நிற்பாங்கன்னு சொல்லி. அந்த நியாயப்பிரமாணத்திட பயம் போனதுனாலதான் என்ன இயேசு கிறிஸ்து எல்லாவற்றுக்கும் கிரேஸ் 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 மர்சி. அவர் கிருபையா இருக்கிறார், அவர் அன்பா இருக்கிறார், அவர் இரக்கமா இருக்கிறார். அந்த இரக்கத்தையும் கிருபையும் வச்சு என்ன செய்கிறோம் தெரியுமா? விளையாண்டு கொண்டிருக்கிறோம். ஆனா அவர் எங்கள் எல்லாரையும் காண்கிறவர், எல்லாவற்றையும் காண்கிறார். இந்த மக்கதோனிய சபையார் அவ்வளவு உபத்திரவம் சித்திரவதை செய்தார்கள். வேதத்தை கொண்டு போக முடியாது. அது ஆகவேதான் வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்திலே அவர் 7 சபைகளுக்கு எழுதப்படும் சொல்லுகிறார், உன்னுடைய உபத்திரவத்தை நான் பார்க்கிறேன். யோவானுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். இயேசு சொல்லுகிறார் யோவானுக்கு, இப்படி எழுது. என்ன எழுது? எனக்கு தெரியும் நீ சபையில நீ படுகிற உபத்திரவங்களை, பிரச்சனைகளை, கஷ்டங்களை நான் அறிகிறேன். எனக்கு தெரியும் நீ எவ்வளவு உபத்திரவத்துக்குள்ளாய் போய் கொண்டிருக்கிறேன்னு சொல்லி. ஆனாலும் விட்டுறாத, இந்த விசுவாசத்தை மட்டும் விட்டுறாத, இது அப்படியே கொண்டு நடந்து கொண்டு போ. சில அடுத்த சபைக்கு சொல்லுகிறார், நீ இருக்கிற விசுவாசத்தை விட்டியோ அதன்படி நீ வாழாம இருப்பியா இருந்தா ஒன்று சந்தோஷம். உபத்திரவத்தின் நிமித்தமாய், நீர் பாடுகள் நிமித்தமாய் கஷ்டப்படுற எனக்கு தெரியும். ஆனா தேவனுடைய தேவனை தேடாதபடி 2 தோணியில காலை வச்சிட்டு இருக்கிற அவர் சொல்றார், நான் வாந்தி எடுத்து போடுவேன்னு சொல்றார். நேற்று சொன்ன அடுத்த சபைக்கு எழுதுறார். எப்படி? நீங்க இருக்கிற விசுவாசத்தை நான் பார்க்கிறேன். I'm really happy about that. Keep it up.
இன்றைக்கு சபைகள் பார்த்து தேவன் சொல்லணும், உங்களுடைய விசுவாசத்தை, உங்களுடைய பிரயாசத்தை, உங்களுடைய கஷ்டங்களை நான் பார்க்கிறேன். நீங்கள் தேவனுக்காக பற்றி வைத்திருக்கிற இந்த வைராக்கியத்தை இப்படியே கீப் அப் பண்ணுங்க. நான் மறுபடியும் வருமளவும் இதே விசுவாசம், இதே அன்பு, இதே ஐக்கியம், இதே அந்யோன்யம், இதே விதமான அன்பு எல்லாரோடும் இருக்கணும். இந்த சபையாருக்கு அவருடைய பெரிய பிரச்சனையே பொருளாதாரம். இந்த சபையில பெரிய ஒரு பிரச்சனையே பணம், சொத்து, மற்ற தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்குரிய பிரச்சனைகள். அவர்கள் கொடிய தரித்திரம் உடையவர்கள் சொன்ன என்ன தெரியுமா? சாப்பிட கூட சாப்பாடு இல்லை. அது தரித்திரம். என்ன தரித்திரம்? இன்றைக்கு அதிக காசு கொடுத்து சாப்பாடு வேண்டிய நிலைமை வருதா இருந்தால் அது என்ன சொல்றது? தரித்திரம். இந்த தேசத்திலே இன்றைக்கு இந்த நிலைமைக்கு காரணம் தேவனை மறந்து அசுத்தங்களை கொண்டு வந்து அந்நிய காரியங்களை கொண்டு வந்து அதை உயர்த்துகிறதினால் தேவன் அவர்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். தாங்களே தங்களுக்கு தரித்திரத்தை உண்டு பண்ணுகிறார்கள். இந்த தேசத்துல தான் நடந்து கொண்டிருக்கு. இன்றைக்கு கனடால தான் நடக்குது தரித்திரம். ஏனென்று சார், தேவனை மறந்து தேவனை தேடாதபடி இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களே தேவனை தேடாதபடி வேற ஏதோ பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க. அப்ப எப்படி ஆசீர்வாதம் வரும்? ஆனா இந்த மக்கதோனிய சபைக்கு பவுல் சொல்லுகிறார், அவர்களை பார்த்து சொல்றார், I like you. I like your attitude. அப்படிதான் சொல்றார். I like your attitude. அவங்களுடைய attitude என்ன தெரியுமா? இல்லாம இருந்தும் தரித்திரமா இருந்தும் தங்களையே கர்த்தருக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சாங்க தெரியுமா? அந்த கேரக்டர் தான் அவருக்கு பவுலுக்கு பிடிச்சது. அந்த கேரக்டர் பவுலுடைய மனதை ஆழமாய் தொட்டது. காரணம் என்னன்னு சொன்னால், அவருடைய அந்த இருதயம் எப்படி இருந்திருந்தால் பவுல் இப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்லலாம். அவர் சொல்லுகிறார், விசுவாசிகள் ஏழையா இருக்கிறாங்க, எனக்கு தெரியும், நீங்க தரித்திரமா இருக்கிறீங்க, எனக்கு தெரியும். அது நீ உங்களுக்காக அல்ல, நீங்கள் செய்த தவறு நிமித்தமாக அல்ல, இந்த சூழ்நிலை அப்படி இருக்குது. உங்களை தேசத்தில் அப்படி வைத்திருக்கிறார்கள். பஞ்சம், கஷ்டம், வேலைக்கு போக முடியாது. கிறிஸ்தவர்களா இருந்தா வேலை கிடைக்காது, கிறிஸ்தவர்களா இருந்தா கொலை செய்வார். இப்படியெல்லாம் சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுதும் நீங்க எல்லாவற்றையும் மறந்து பவுல் வந்தா அவருக்கு காசு, ஊழியத்துல எது காரியம் நடந்தா அங்க காசு கொடுக்குறீங்க, ஊழியத்துல ஒரு வேலை நடக்குதா உங்களுடைய நேரத்தை கொடுக்குறீங்க. எல்லாம் அதுவும் சொல்றார், அவர்கள் கர்த்தருக்காக தங்களையே கொடுத்தார். 5வது வசனம் அப்படி தானே சொல்லுது. எப்படி? அவர்கள் கர்த்தருக்காக தங்களையே கொடுத்துட்டார்கள். எப்படி தெரியுமா தங்களை கொடுத்தார்கள்? என்ன நடந்தாலும் சரி, ஏது நடந்தாலும் சரி, ஜெபம் நடக்குதா நான் வாரேன், இந்த இடத்துல கூட்டம் நடக்குதா வாரேன், அந்த இடத்துல கூட்டணுமா, துடைக்கணுமா, கிளீன் பண்ணணுமா, நாங்க இருக்கிறோம். நீங்க ஒரு தடவை ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை பிரதர், பாஸ்டர், நீங்க ஒரு தடவை செய்ய தேவையில்லை, நாங்க நிற்கிறோம். இது தேவனுடைய சபை, தேவன் மகிமைப்படணும். இதான் அவருடைய எண்ணமா இருந்தது. இதைத்தான் பவுல் ஆணித்தரமாக சொல்லுகிறார். அவர்களுடைய இருதயம் எப்படி இருந்தது, அவர்கள் எவ்வளவு காணிக்க கொடுத்தார்கள் சொல்லல, அவர்கள் எப்படி கொடுத்தார்கள் என்று சொல்லல, அவர்களுடைய இருதயம் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி சொல்றார். ஆமே. இன்றைக்கு எங்களுக்கு அவருடைய அந்த இருதயம் வேணும். அந்த இருதயம் இல்லாட்டி கஷ்டம். என்ன தரிசனம்? தேவன் எங்களை காண்கிற தேவன், தேவன் எங்களை காண்கிற தேவன். நாங்க நினைக்கலாம் நாங்க உயர 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 பறந்தாலும், மேல மேல கொடி கட்டி பறந்தாலும் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் இல்லைன்னு சொன்னா மதியால என்ன சொல்றாங்க? எங்க போடுறோமா? புத்தலான பையில. நாங்க போய் கொண்டிருக்கும் பொழுதே அது ஒன்றொன்றா கீழே விழுந்துடும். எப்படி?
நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஒரு $1 கீழே விழுது, எங்களுக்கே தெரியாது. கடைசி என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம், என்ன பிரதர் இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறேன், ஒன்றும் மிஞ்சதில்லை. எப்படி மிஞ்சும்? மிஞ்சாது. ஏன்? நாங்கள் போடுறதெல்லாம் எங்க போடுறோம்? புத்தலான பையில. ஏனென்றால் தேவனை தேடுகிற அந்த மனமே இல்லை. கொடுக்கிறத மறந்துடுங்க. தேவனை தேடுகிற, தேவன் எனக்கு நன்மை செய்திருக்கிறார் என்கிற அந்த எண்ணம் எங்களுடைய உள்ளத்திலே இல்லை. அது இருந்தால் நாங்கள் எதை பற்றியும் யாரை பற்றியும் எதற்காகவும் கவலைப்பட மாட்டோம். அவருடைய சமூகத்தில் நின்று அவருக்காக நான் ஊழியம் செய்வேன், அவருக்காக நான் என்னுடைய நேரத்தை செலவழிப்பேன், அவருக்காக நான் எல்லாவற்றையும் செய்வேன் என்கிற அந்த எண்ணம் எங்களுக்குள்ள வருமாயிருந்தால் அதனுடைய ஆசீர்வாதம் இரட்டிப்பாயிருக்கும். ஆமென். இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? இந்த 5 வசனத்துல பவுல் எந்த இடத்துலையும் சொல்லல சபைக்கு கொடுங்க கொடுங்க தாங்க எனக்கு தாங்க எனக்கு தாங்கன்னு சொல்லி அவர் வற்புறுத்தவே இல்லை யாரையும். ஏதாவது ஒரு வசனம் அப்படி இருக்குதா இந்த 5 வசனத்துல? யாரையும் வற்புறுத்தல. அதான் உண்மை. அவர் யாரையுமே வற்புறுத்தவில்லை, அவர் யாரிடத்திலுமே பலவந்தமாகவும் கேட்கவில்லை. ஆனால் அந்த இடத்துல எப்படி தெரியுமா இருக்குது? அவர்கள் தங்களுடைய பரிபூர்ண சந்தோஷத்துல கொடுத்தார்கள். அந்த காரியம் பவுலுடைய இருதயத்தை டச் பண்ணது. அப்ப பவுலுடைய இருதயத்தை டச் பண்ணி இருக்குமா இருந்தா தேவனை எப்படி டச் பண்ணியிருக்கும்? இன்னொரு விஷயம், 4வது வசனம். அவர் கேட்கவும் இல்லை, சபையில கேட்கவும் இல்லை, அறிவித்தல் சொல்லவும் இல்லை. ஆனா என்ன திரும்ப செஞ்சார்களாம்? சபையில தங்களுக்கு இப்ப சபைக்குள்ள என்ன இப்ப எப்படி வச்சுக்கொள்ளும்? இப்ப அந்த சபை கஷ்டப்படுது, ஜனங்கள் கஷ்டத்தின் மத்தியில இருக்கிறாங்க, பெரு தூரத்துல இருந்து வரணும், வாகனம் இல்ல, இவ்வளவுலாம் கஷ்டப்பட்டு வராங்களே, இவங்களிடத்துல காணிக்க வாங்க கூடாது, உதவி கேட்க கூடாது, இவர்களை ஊழியத்துக்கு தாங்கன்னு சொல்லி கேட்க கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு மனப்பான்மையில இருக்கிறாங்க. இப்ப என்ன தெரியுமா? இந்த ஜனங்கள் பவுலையும் சரி அந்த இடத்துல இருக்கிற சபையையும் சரி அவர்கள் வற்புறுத்துகிறார்கள். எங்கள் பிரயாசத்தின் நிமித்தமாய் நாங்கள் கர்த்தருக்கு கொண்டு வந்ததை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். எப்படி? எங்களுடைய பிரயாசத்தின் நிமித்தமாய் நாங்கள் கொண்டு வந்ததை வாங்கிக் கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி அவர்கள் இவர்களை வற்புறுத்துகிறார்கள். பாஸ்டர் இங்க இருந்து வற்புறுத்தல ஜனங்களை. யாரை வற்புறுத்துறது? ஜனங்கள் ஊழியக்காரரை வற்புறுத்துகிறார்கள். எப்படியா இல்ல, எங்களுக்கு கர்த்தர் தருவார், இதை வாங்குங்க. இதுதான் ஊழியம். இங்க இருந்து கத்தி 10 பேனர் அடிச்சு 10 போஸ்டர் அடிச்சு கொடுங்கள், அப்பொழுது கொடுக்கப்படும் இல்ல. ஆணையில இருந்தாதான் அகப்பையில வரும், இருதயத்தில் இருந்தாதான் வெளியில வரும். ஆமென். ஆனா இந்த மக்கதோனியா சபையார் பெர்ஃபெக்டானவங்க. கர்த்தருக்காக தங்களை அர்ப்பணிக்கிறதுல அவர்களை போல யாருமே இல்லை. ஆனா உபத்திரவமும் அதற்கு நிகர அவர்களுக்கு அதிகமாகவே இருந்தது, பிரச்சனை அதிகமாகவே இருந்தது. நான் பார்த்த அந்த வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்துல 1500வது ஆண்டு வரைக்கும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார்கள் இந்த ஜனங்கள், எவ்வளவு சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு போனாங்க, உயிரோடு எரித்தார்கள். இவ்வளவு பிரச்சனை தாண்டி 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 இந்த சபை இன்றைக்கும் நின்று கொண்டிருக்கிறது. ஆனா இன்றைக்கு இந்த காரணத்தினால தான் இயேசு சொன்னார், நான் மறுபடி வரும் பொழுது விசுவாசத்தை அவர் விசுவாசத்தை காண்பேனோன்னு சொன்னது எங்களுக்காக இல்ல. அவர் சொன்னார், இன்றைக்கு சபைகளிலே விசுவாசத்தை போதித்து ஜனங்களை விசுவாசத்திலே நடத்துகிறதை விட்டுட்டு பணத்தை நடத்துவார்களே என்று சொல்லி அவருக்கு தெரியும். ஆனா அந்த 1500 வருஷமாய் சபைப்பட்ட ஜனங்கள் பட்ட உபத்திரவத்தை விட இன்றைக்கு சபைகள் எதிர்மாறாக படுகிற உபத்திரவம் மோசமா இருக்கு. ஆனா அந்த ஜனங்களுடைய இருதயம் எப்படி தெரியுமா? காடானாலும் சரி, மேடானாலும் சரி, இரவும் பகலும், வருங்காரியங்களும்
எந்த காரியமா இருக்கலாம், பசியோ பட்டினியோ, நாங்கள் கர்த்தரோடு இருக்கிறதான இந்த ஐக்கியத்தை யாரால எங்களை பிரிக்க முடியாது. அதுதான் பவுல் சொன்னார். இந்த பவுலுக்கு இந்த விஷயம்லாம் எப்படி தெரியுமா வந்திருக்கும்? இந்த ஒவ்வொரு சபைக்கும் பொழுது போகும் பொழுது அந்த ஜனங்கள் படுகிற காரியங்கள் ஊழியங்களை பார்க்கும் பொழுதுதான் இப்படிப்பட்ட வசனம் எல்லாம் அவருக்கு வந்திருக்கு. அதான் சொன்னார், பசியோ பட்டினியோ வருங்காலமோ காலங்களோ துன்பமோ துயரமோ பசியோ எதுவா இருந்தாலும் கர்த்தருடைய அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்க முடியாது. ஏன்னா எனக்கு பின்னால் அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஜனக்கூட்டம் இருக்கிறது. அவர்களுக்கு எப்படி தேவனுடைய அன்பு வருகிறதுனே தெரியாது. ஆமென். 2 தீமோத்தேயு 3வது அதிகாரம் 16வது வசனம். 2 Timothy chapter 3 verse 16. இதே பவுல் எப்படி சொல்றாரு? அவர்கள் கர்த்தரிடத்தில் மனம் திரும்பும் இல்ல, போது 2 தீமோத்தேயு 3:16. வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதி உள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக. அடுத்த வசனம். அவைகள் உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பித்தலுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவையா இருக்கிறது. ஆமென். பவுல் சொல்லல செழிப்பின் உபதேசத்தை சொல்றதுக்கும் ஆசீர்வாதத்தை சொல்றதுக்கும் ஆசீர்வாத மழை பொழிகிறது. அவர் சொல்லுகிறார் கடிந்து கொள்ளுகிறதுக்கும். இன்றைக்கு சபையில கடிந்து கொள்ளுதல் அவசியம். சீர்திருத்தப்படணும். சபை சீர்குலைஞ்சு இருக்குமா இருந்தால் அதை சீர்படுத்தணும். நீதியை படிப்பிக்கணும். இதுதான் நீதி. எது நீதி? இதுதான் நீதி. இதுக்கு மாறாக யாராவது வாழ்வார்களாயிருந்தால், if anybody live against this law, they should punish by the word of God. வேற ஏதாலையும் இல்லை, வேத வசனத்தாலே தண்டிக்கப்படணும். எப்படி தண்டிக்கப்படணும் தெரியுமா? பாஸ்டர் பெரிய ஒரு பொருள் எடுத்துட்டு போய் அடிக்கிறது இல்லை. பிரதர் நீங்கள் கர்த்தருக்கு கொடுக்காட்டி கர்த்தர் உங்களை சபிப்பார், இப்படி இல்லை. தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். அந்த அன்பை நாங்கள் சொல்லுகிற பொழுது அந்த அன்பை என்ன செய்யும்? கிரியை செய்யும். அந்த அன்பு அவருடைய இல்லத்தில் கிரியை செய்யும். அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும், சகலத்தையும் சகிக்கும், எல்லாவற்றையும் செய்யும். இதுதான் அன்பு. அன்பால எதுவுமே செய்ய முடியும். அன்பால முழு உலகத்தையும் ஆதாயப்படுத்த முடியும். அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில வந்து செய்தார். worship நேரம் பாடலாம், டார்லிங் ஆஃப் ஹெவன். அவர் பரலோகத்தில் ஒரு டார்லிங்க போல இருந்தார். அவர் எல்லா சொத்து சுகத்தோடு இருந்தார். பூமியில் எதுக்காக வந்தார்? எங்களுக்காக. எதுக்காக? எங்களுக்காக. அப்ப இப்படிப்பட்டவர் இந்த பூமிக்கு இவ்வளவு இறங்கி வந்திருக்கிறார் என்றா அவருடைய அன்பை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது எப்படிப்பட்ட மனுஷனும் எப்படிப்பட்ட கல்லும் கரையும். கல்லான இருதயத்தை உடைய பார்வோனுடைய இருதயத்தையே தேவன் மாற்றினார். ஆனா இன்றைக்கு கல்லான இருதயத்தை மாற்றதை விட்டுட்டு அந்த கல்லுக்கு மேலேயே எண்ணெயை ஊத்தி ஊத்தி தேனை ஊத்தி ஊத்தி எப்படி தேன் ஒழுகிறது போல இருக்கும். இதுதான் ஆசீர்வாதம். ஆசீர்வாதம் தேன் ஒழுகிறது போல இருக்கும். எல்லாம் மறைஞ்சிடும். எங்களுக்கு தெரியாது எப்படி இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும். என்ன எதிர்பார்ப்பு தெரியுமா? யாரோ ஒருத்தர் வரணும், எங்களுடைய தலையில எண்ணெய் வைக்கணும், கையை வைக்கணும், ஜெபிக்கணும், எண்ணெயை ஊத்தணும், அபிஷேகிக்கணும், ஜெபிக்கணும். எங்களுக்கு அந்த மனம் வராது. அவர் எங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார், எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஜனங்கள் தகுதி உடையவர்களாக இருக்கும்படியாக அவர்களுக்கு புத்தி சொல்ல வேண்டியது எங்களுடைய கடமை. அதான் சபையுடைய கடமை, அதுதான் ஜனங்களுடைய கடமை, அதான் ஊழியக்காரருடைய கடமை. தேவனுடைய சபை எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொள்ளுமா இருந்தால் அந்த சபையை போல உன்னதமான சபை வேற எதுவுமே இல்லை.
இந்த மக்கதோனியா சபையில அந்த ஜனங்களுடைய இருதயம் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி அந்த இருதயத்தை அறிந்து இதை போல நாங்களும் மாற வேண்டும் என்று சொல்லி எங்களுடைய இருதயத்திலே எல்லாரும் நினைப்பார்களாயிருந்தால் இந்த உலகத்திலே இந்த மாதிரி சபைகளை போல ஆசீர்வாதமான சபை வேற எதுவுமே இருக்க போறதில்லை. ஆமென். நான் ஒரு காரியத்தை சொல்றேன். ஒருத்தர் ஆலயத்துக்கு வருவார், அவர் தேவைப்பட்ட வேற சபைக்கு போவார். இப்ப அவர் போற சபை சின்ன சபை, கஷ்டப்பட்ட சபை. ஓகே, கேளுங்க. அவர் போற சபை எப்படிப்பட்ட சபை? கஷ்டப்பட்ட சபை. அங்க வர்றவர்கள் எல்லாம் ஏழ்மையானவர்கள், ஆனா இவர் வசதி உள்ளவர். அவருக்கு நேரம் கிடைக்கிற நேரம் அவர் பெரிய ஆலயத்துக்கு போவார். ஆனா அங்க கொடுக்கிற காணிக்கை எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? அந்த சபைக்கு ஏற்றால் போல பெரிய காணிக்கையா இருக்கும். இங்க வர நேரம் அவர் எப்படி தெரியுமா கொடுப்பார்? சின்ன சபை, கஷ்டப்பட்ட சபை, இருக்கிறதுலே சின்னத்தாள், பிஞ்சத்தாள். ஏன் சின்ன சபை? எதுக்காக? இப்ப இப்படி யோசிங்க. அந்த ரெண்டு ஊழியக்காரர்கள் ஒருத்தர் சந்திக்கிறாங்க. இப்ப அவர் என்ன யோசிப்பார்? இவ்வளவு பெரிய ஒரு பணக்காரன் கூட சபையில இருக்கும் பொழுது ஏன் இந்த சபை இன்னும் ஏழ்மையாகவே இருக்குது? ஏன் சொல்லுங்க. ஏன்னா அங்க உள்ளவர் பெரிய ஆண்டவர், பெருசா கொடுக்கணும். இங்க உள்ள ஆண்டவர் சின்ன ஆண்டவர். அவர் இருதயம் எப்படி வேலை செய்து பார்த்தீங்களா? இந்த இருதயத்தை தேவன் பார்க்கிறார். இப்படிப்பட்டவர்களுடைய நிலைமை எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? ஆரம்பம் அமோகமா இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? கொடி கட்டி பறக்கலாம். ஆனா முடிவு எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? கை கொடுக்கிறதுக்கு ஒருத்தரும் இருக்க மாட்டாங்க. அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரும். ஆனா இவர்கள் சந்திக்கிற பொழுது அவர் கேட்கிறார், ஏன் இன்னும் உங்களோட சபை இப்படியே இருக்குது? ஆசீர்வாதமாகுது இல்லை? உங்களோட சபையில கர்த்தர் பெரிய 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 செல்வந்தர்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள், ஆனா ஆசீர்வாதம். அவருக்கு தெரியாது இங்க என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி. அவர் என்ன நினைக்கிறார்? அங்க கொடுக்கிற பெருசை தான் பார்க்கிறார். பாஸ்டர் பார்த்தது ஆளை பார்த்தார், கர்த்தர் எதை பார்த்தார்? ஆளை பார்க்கல, மனசை தான் பார்த்தார். அந்த மனசின்படியே கர்த்தர் செய்தார். இப்ப இந்த காரியத்தை மக்கதோனியா சபையில இருந்து அவர்கள் செய்கிற இந்த பிரயாசங்கள் எல்லாம் அவர் பார்க்கும் பொழுது பவுல் ஒரு வசனத்தை சொல்றார். இந்த காரியத்தை வாசிங்க. 2 கொரிந்தியர் 9வது அதிகாரம் 15வது வசனம். அவர் மக்கதோனியா சபை மாத்திரமல்ல, அவர் எந்தெந்த சபைக்கு போகிறார்களோ, எந்தெந்த இடத்துக்கு போகிறாரோ, எந்தெந்த இடத்துல சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறார்களோ, சபையை ஸ்தாபிக்கிறாரோ, அந்த இடத்துல அந்த ஜனங்கள் ஊழியத்துக்காக கர்த்தருக்காக நிற்கிற வைராக்கியத்தை பார்த்தார்கள். அதே நேரம் அந்த சபை எதிராகவும் செயல்பட்டது, மாறாகவும் செயல்பட்டது. ஆனா அதுலயும் ஒரு சிலர் இப்படி நல்லவர்களும் நல்ல உள்ளம் படைத்தவர்களும் இருந்தார்கள் கர்த்தருக்காக. அப்ப அவருடைய இருதயத்தை பார்க்கும் பொழுது பவுலுக்கு என்ன தெரியுமா தோணுது? எப்படி தோணுதா? வாசிங்க 2 கொரிந்தியர் 9:15. 2 Corinthians chapter 9 verse 15. தேவன் அருளிய சொல்லி முடியாத பவுலுக்கு கர்த்தர் என்ன செய்தார்? எங்கேயுமே பவுல் சொல்லல கர்த்தர் எனக்கு இந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தாருன்னு பவுல் சொல்லல. இந்த சபை எனக்கு உதவி செய்தது, இந்த ஜனங்கள் எனக்கு உதவி செய்தார்கள், போறதுக்கு உதவி செய்தார்கள், கப்பலுக்கு உதவி செய்தார்கள், அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே செய்தார். இப்ப அவருடைய மனதில் அந்த எண்ணம் எப்படி தெரியுமா? ஆணி அடிச்சது போல பதிஞ்சிட்டு. இப்ப அவர் சொல்றார், தேவன் இப்படிதான் சொல்றார், இந்த ஜனங்கள் மூலமாய் கர்த்தர் எனக்கு செய்த நன்மைகளை நான் நினைக்கிற பொழுது ஸ்தோத்திரம் அப்பா. ஒரு பெருமூச்சோட ஒரு ஸ்தோத்திரம். இதான் ஒரு பெருமூச்சு விட்ட ஒரு ஸ்தோத்திரம். அப்பா, இந்த ஜனங்கள்
எவ்வளவு நல்லவர்களாக இருந்தால், கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களாக இருந்தால் இந்த ஊழியங்களை இப்படி செய்கிறார்களே. ஸ்தோத்திரம் அப்பா. இதான் அந்த வசனத்துடைய அர்த்தம். எப்படி? எல்லாவற்றிலும் மேலாக அவருடைய இருதயத்தில் அவரால் வர்ணிக்க முடியதில்லை. கர்த்தருக்காக இந்த ஜனங்கள் செய்யற படுகிற பிரயாசத்தை அவர் கொடுக்கிறத மட்டும் சொன்னார். அதுவும் திரும்பியும் சொன்னார். அந்த 5வது வசனத்துல சொன்னார், அவர்கள் கர்த்தருக்காக தங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறதை பார்க்கிற பொழுது அவருடைய வார்த்தையால வர்ணிக்க முடியாதபடிதான் பவுல் என்ன சொல்லுகிறார்? தேவன் அருளிய சொல்ல முடியாத ஈவுகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். இதுக்கு முதலுள்ள வசனங்கள் வாசி பாருங்க. அந்த வசனத்துக்கு மேல உள்ள வசனங்களை வீட்டுல போய் வாசி பாருங்க. எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு காரியத்தையே லிஸ்ட போட்டுட்டு வருவார். இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் இருக்கும் பொழுதுதான் பவுல் எப்படி தெரியுமா பாடியிருப்பார்? தேவன் அருளிய சொல்லி முடியா இவுக்கு ஸ்தோத்திரம், நீ செய்த எல்லா நன்மைக்கும் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே, எண்ணி முடியாத அதிசயங்கள் செய்தவரே ஸ்தோத்திரமே. பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம், இயேசுவே நன்றி சொல்கிறோம், தூய ஆவியே எங்கள் தெய்வமே நன்றி சொல்கிறோம், துதி ஆராதனை செய்கிறோம். இந்த ஜனங்களுக்காக துதி ஆராதனை செய்கிறோம். இப்படிதான் பாடியிருப்பார். அதான் அந்த ஒரு வசனத்தில் உள்ள அர்த்தம். அப்ப எவ்வளவு தூரம் அவருடைய இருதயத்தை இந்த காரியங்கள் டச் பண்ணிருக்கணும் இப்படி ஒரு வசனத்தை சொல்றதுக்கு. காரணம் என்ன தெரியுமா? இருதயம். Not the money, not the dollar, not the things, not the material, the heart. இருதயம் எஸ் தேவன் அதானே சொன்னார். தாவீதை பார்த்து என்ன சொன்னார்? தாவீதுக்கு என்ன சொத்து இருந்தது? ஒரு சொத்தும் இருக்கல. அவனுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஆடு மேய்க்கிறது தான், வேற எதுவுமே தெரியாது. அப்படிப்பட்டவனை பார்த்து தேவன் சொன்னார், இவன் என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன். அவர் எதை பார்த்தார்? அவனுக்கு சொத்து எப்ப தெரியுமா வந்தது? ராஜா ஆனதுக்கு பிறகுதான் வந்தது. அவனுக்கு சொத்து வந்தது ராஜா ஆகுனதுக்கு பிறகு. ஆகுறதுக்கு முதல் இல்ல. ஆகுறதுக்கு முதல் என்ன இருந்தது? ஆடு மட்டும்தான் இருந்தது. தகப்பனுடைய ஆடுகளை மேய்க்கிறது அவனுடைய வேலையா இருந்தது. அந்த ஆடுகளை மேய்க்கிற பொழுதே அவனுடைய இருதயம் கர்த்தரோடு இருந்தது. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இவன் என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன். அதனாலதான் தேவன் சவுலை தள்ளி தாவீதை ராஜாவாக மாற்றினார். அந்த சவுலை தள்ளி ராஜாவாக மாத்தினதுக்கு பிறகுதான் இந்த இருதயத்துக்கு ஏற்றவனுக்கு என்னத்தை தெரியுமா கொடுத்தார்? 2 டன் தங்கம். எவ்வளவு? 2 டன் தங்கம். சாலமோனுக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல. அவ்வளவு தங்கம் தகப்பன் சேர்த்து வச்சுட்டான். ஏன்? கர்த்தர் கொடுத்தது. ஒன்றுமே இல்லாத நேரத்துல அவன் கர்த்தரை தேடினான். ஆனால் கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்த பொழுது அளவில்லாமல் ஆசீர்வதித்தார். ஆனா நாங்கள் அப்படிதான். ஒண்ணுமே இல்லாத நேரம் கர்த்தரை தேடுவோம், சுகம் இல்லாத நேரம் கர்த்தரை தேடி வருவோம், ஆசீர்வாதத்துக்காக தேடி வருவோம், தேவைக்காக தேடி வருவோம். தேவை கழிஞ்சதுக்கு பிறகு அப்படிப்பட்ட இருதயத்தை எந்த மனசும் டச் பண்ணாது. தெரியுமா? அப்படிப்பட்ட மனசை எந்த ஹார்ட்டும் டச் பண்ணாது. ஆனா குறைவிலும் இல்லாமையிலும்
வறட்சியிலும் நாங்கள் கர்த்தரை தேடுகிற இருதயம் உள்ளவர்களாய் இருக்கும் பொழுது கல்லையும் தேவன் கரைக்க செய்வார். அல்லேலூயா. 8வது அதிகாரம் 32வது வசனம். ரோமர் 8வது அதிகாரம் 32வது வசனம். ரோமன் சாப்டர் 8 verse 32. ஏன்னா இந்த இருதயம் எங்களுக்கு இருக்கணும். ஏன்னா அவர் எங்கள்கிட்ட இருக்கிற காசு, சொத்து, சுகம், படிப்பு, அறிவு, பிள்ளைகள், குடும்பம், தராதரத்தை பார்க்கிறவர் அல்ல. அவர் எங்களுடைய இருதயத்தை பார்க்கிறவர். அவர் அதைத்தான் காண்கிறார். தூரத்திலிருந்து அறிகிறார் எங்களுடைய இருதயத்தை. எங்க இருந்து அறிகிறார்? அவர் தூரத்திலிருந்தே அறிகிறார் எங்களுடைய இருதயத்தில் என்ன இருக்கிறது என்றதை. வாசிங்க. தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் நம்ம எல்லாருக்காகவும் அவரை ஒப்பு கொடுத்தார். அவரோட கூட அவரையே ஒப்பு கொடுத்தவர் தன்னுடைய சொந்த மகன் என்று சொல்லி பாராமல், the darling of heaven, அவரை இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்தவர் இந்த சில்லறைகளை எங்களுக்கு, மற்ற எல்லா சில்லறைகளை கொடுக்கிறது எவ்வளவு அதிகம். அதெல்லாம் சில்லறை. அதான் மற்ற எல்லாவற்றையும் எப்படி சொல்ற? வாசிங்க. தன்னுடைய சொந்த குமாரன் என்று பாராமல் அவரையே கொடுத்தவர் மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு எப்படி நாங்க எதிர்பார்க்கிறது எங்களுக்கு தராம இருப்பாரா? நாங்க எதிர்பார்க்கிறதுக்கு மேலாக தருகிறவர் ஏன் அவருடைய குமாரனையே கொடுத்தவர். அது ஏன் புரியுதில்லைன்னு தெரியாது ஜனங்களுக்கு. ஏன்னு தெரியாது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு. உலகத்து ஜனத்துக்கு இல்ல, இது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு. உலகத்து மனுஷனாவது புரிஞ்சு கொள்கிறான் இயேசு யார் என்கிறத. ஆனா தேவனுடைய பிள்ளைகள் ருசி பார்க்கிறதே இல்லை. ஒரு தடவை ருசி பார்த்துட்டு அந்த ருசி நல்லா இருக்குன்னு தெரியும், ஆனா தொடர்ந்து சாப்பிட விருப்பம் இல்லை. ஆமென். பவுலுடைய எதிர்பார்ப்பை அவர்கள் மிஞ்சிட்டாங்க. எப்படி? பவுல் என்ன சொல்றாரு? நாங்கள் நினைக்கிறதுக்கும் அவர்கள் நினைத்தார்கள். இந்த ஜனங்கள் எங்களுடைய ஊழியர்களுக்காக இதை மனசுல தான் நினைச்சார், சபையில சொல்லல. அப்படிதான் வசனம் இருக்கு. நாங்கள் நினைக்கிறதுக்கும் அதிகமாகவே அவர்கள் செய்கிறார்கள். அவர்களையே மிஞ்சிட்டார்கள். பவுலுடைய எண்ணத்தையே மிஞ்சி, அந்த ஊழியத்துடைய, அந்த மக்கதோனியா சபையுடைய எண்ணத்தையே மிஞ்சி தேவனுக்காக ஒப்பு கொடுத்தார்கள். தங்களை தாங்களே ஒப்பு கொடுத்தார்கள். எங்களுடைய லைஃப் இருக்கும் வரைக்கும் கர்த்தருக்காக நாங்கள் எதுவும் செய்வோம், எப்படியும் வாழ்வோம், எல்லா ஊழியத்துக்கும் வருவோம், எல்லா ஊழியங்களையும் செய்வோம். இதுதான் அர்ப்பணிப்பு. ஆமென். இப்ப வாங்க, இப்பதான் நாங்க செய்திக்கே வர்றோம். திருப்புங்க. மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 12வது அதிகாரம் 41வது வசனத்திலிருந்து 47வது வசனம் வரைக்கும். மார்க் chapter 12 verse 41 to 44. இயேசு காணிக்கை பெட்டிக்கு எதிராக உட்கார்ந்து ஜனங்கள் காணிக்கை பெட்டியில் பணம் கொடுக்கிறதை பார்த்து கொண்டிருந்தார். ஐஸ்வர்யவான்கள் அநேகர் அதிகமாய் போட்டார்கள். ஏழையான ஒரு விதவையும் வந்து ஒரு துட்டுக்கு சரியான 2 காசை போட்டாள். அப்பொழுது அவர் தம்முடைய சீசரை அழைத்து, காணிக்கை பெட்டியில் பணம் போட்ட மற்ற எல்லாரை பார்க்கிலும் இந்த ஏழை விதவை அதிகமாய் போட்டாள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். அவர்கள் எல்லாரும் தங்கள் பரிபூரணத்திலிருந்து எடுத்து போட்டார்கள். இவளோ தன் வறுமையிலிருந்து தன் ஜீவனத்துக்கு உண்டாயிருந்ததெல்லாம் போட்டு விட்டாள் என்றார். ஆமென். இப்ப இயேசு கிறிஸ்து, லிசன், கேளுங்க. இப்ப இயேசு கிறிஸ்து தேவாலயத்துல காணிக்கை பெட்டிக்கு முன்னாலதான் இருக்கிறார். எங்க இருக்கிறாராம்? அப்படித்தானே வசனம் சொல்லுது. இப்ப காணிக்கை பெட்டிக்கு பக்கத்துல இருந்து அவர் இப்படி திரும்பி இருந்தாரா, எப்படி திரும்பி இருந்தாரா, அதெல்லாம் தேவையில்லை எங்களுக்கு. ஒவ்வொருத்தரும் கொண்டு வந்து
ஏன்னா அவர் திரும்ப வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஒரு ஏழை ஸ்திரீ எப்படி வந்திருப்பா? இப்படி வாசிங்க. ஒரு அம்மா வாரா, 85 வயசு, அந்த சாரியில வேணுமெண்டா அந்த மூளையில தனக்கு இருந்த அந்த துட்டுக்கு 2 காசு. இப்ப 2 ரூபா துட்டுக்கு 2 காசுன்னு சொன்னா அந்த காசு, அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது? அந்த காசை வச்சுக்கொண்டு அவன் வாழ்நாள் முழுக்க வாழ்ந்திருக்கலாம். அப்ப எவ்வளவு பெரிய காசு! எப்படி? அவளுடைய வாழ்நாளுக்குரிய காசு அது 2 துட்டு. இப்ப அந்த இருந்த 2 துட்டை கொண்டு வந்து போட்டுட்டான். இப்ப 2 பணக்காரர் வராங்க, பர்ஸ் ஓபன் பண்றாங்க, உள்ளதுல எது சின்னதோ எடுத்து போட்டுட்டு போறாங்க. இன்னொருத்தர் வாரார், பாக்கெட்ல கை போடுறார், இங்க பெருசா வருது, அடுத்த பக்கெட்ல கை போடுறார், எடுத்து போடுறார், போறார். உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். இயேசு கிறிஸ்து எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். எப்படி? எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அவங்க போட்ட காணிக்கையை பார்க்கல. நல்லா கவனிங்க, அந்த வசனம் அப்படிதான் முடியுது. எப்படி? அவர்கள் போட்ட காணிக்கையை பார்க்கல, அவர்கள் கொடுத்த விதத்தை கவனிக்கல. அவர் பார்க்கிறது என்னத்தை பார்க்கிறாருன்னு சொல்லி பாருங்க. இப்ப இவர் எல்லாவற்றையும் கவனிச்சு கொண்டிருந்துட்டு இப்ப சொல்றார் சீசர்களை பார்த்து, உங்களுக்கு தெரியுமா, நீங்க எல்லாரும் போட்ட காணிக்கையை விட இந்த ஏழை விதவை உங்களை விட கூட போட்டிருக்காங்க. அந்த இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு எப்படி கோபம் வந்திருக்கும்? நாங்கள்லாம் லட்சக்கணக்கு சபைக்கு கொட்டுட்டு இருக்கிறோம். இந்த ஒரு சகோதரி வந்து $100 கொடுத்ததை பாஸ்டர் 10 தரம் சொல்றாரு. எப்படி? நாங்கெல்லாம் பெரிய ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள், நாங்கள் லட்சக்கணக்கு சபைகளுக்கு கொட்டுறோம். ஆனா இந்த சகோதரி கொடுத்த $100 பாஸ்டர் 10 தரம் செய்தியில சொல்றாரு. இயேசு கிறிஸ்து வேதத்திலே எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டார். எப்படி? வேதத்திலே எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டார். எப்படி? நீங்கள் எல்லாரும் கொடுத்ததை விட இந்த ஏழை விதவை அதிகமா கொடுத்துட்டார். ஏன் தெரியுமா? அவளுக்கு இருந்த எல்லாவற்றையுமே கொடுத்துட்டார். அப்படியா இருந்தா அவள் தன்னுடைய வாழ்க்கையவே அங்க காணிக்கை பெட்டியில போட்டுட்டார். அதான் உண்மை. எப்படி? தன்னுடைய வாழ்க்கையே அவள் கர்த்தருடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுத்துட்டார். நீங்க எல்லாம் உங்களுக்கு இருந்ததுல இருந்து எடுத்து கொடுத்தீங்க. எப்படி? உங்களுக்கு இருந்ததுல இருந்து நீங்க எடுத்து கொடுத்தீங்க. ஆனா இந்த ஸ்திரீ எப்படி போட்டிருக்கலாம்? தனக்கு இருந்த எல்லாவற்றையும் போட்டுட்டால் இதுக்கு பிறகு அவளுக்கு ஜீவனத்துக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாது. ஆனால் கர்த்தர் அதை பார்த்து கொண்டிருந்தார். அவருடைய அந்த இதுதான் வாக்குத்தத்தம். இந்த ஸ்திரீ நீங்கள் உங்கள் எல்லாரையும் விட அதிகமாய் கொடுத்திருக்கிறார். இருந்த எல்லாவற்றையும் கர்த்தருக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அவர் அந்த சொன்ன அந்த வார்த்தை நிமித்தமே அவளுடைய ஆசீர்வாதம் பெருகி இருக்கும். கர்த்தர் எங்களை பார்த்து அப்படித்தான் சொல்லணும். இவர் கர்த்தருக்காக வாழ்கிற வாழ்க்கையை பார்க்கிற பொழுது, பிரதர் என்னவோ தெரியாது, வேலைக்கும் போறார், ஊழியத்துக்கும் போகிறார், வேலைக்கும் போறார், சுவிசேஷம் சொல்ல போறார், வேலைக்கும் போகிறார், கர்த்தருக்கு கொடுக்கிறார், வேலைக்கும் போகிறார், ஊழியர்களை கவனிக்கிறார், வேலைக்கும் போகிறார், சபையில எந்த ஒரு கூட்டம் நிற்கிறார். எப்படி பிரதர் இவரால மட்டும் அப்படி நடக்க முடியும்? இந்த இருதயத்தை தான் கர்த்தர் பார்க்கிறார். ஆமென். நாங்க கொடுக்கிற லட்சத்தை அவர் பார்க்கல. அவர்கள் எல்லாரும் தங்கள் பூரணத்திலிருந்து போட்டார்கள். இவ்வளோ தன் வறுமையிலிருந்து தன் ஜீவனத்துக்கு உண்டாய் இருந்தது எல்லாவற்றையும் போட்டு விட்டார். ஆமென். அதுக்கு மேல உள்ள வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்தையே சொல்லி கொண்டு வருவார் இயேசு கிறிஸ்து. திரும்பவும் சொல்லுகிறேன், அவர் எங்களுடைய இருதயங்களை எல்லாம் அறிகிறவர். அவர் காண்கிறதை, அவர் எங்களுடைய இருதயங்களை கண்டு அறிந்திருக்கிறார். எங்களுடைய இருதயம் கர்த்தருக்காக எவ்வளவு தூரம் இருக்குதுன்னு சொல்லி, அதனாலதான் இன்றைக்கும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆமென். கர்த்தர் எங்களோட இல்லைன்னு சொன்னா, கர்த்தருக்காக நாங்கள் எந்த ஒரு பிரயாசத்தையும் படலைன்னு சொன்னோம், கஷ்டம், வாழ்க்கை பெரிய கஷ்டம். இந்த ஒரு வசனத்தை வாசி நாங்கள் எல்லாரும் விழுந்திருப்போம்.
எபிரேயர் 4வது அதிகாரம் 12வது 13வது வசனம். Hebrew chapter 4 verse 12 and 13. வாசிங்க. Read in English first. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and marrow, and discerner and thoughts of the intents of the heart. Neither is there any creation that is not manifestly set, for all things are naked and open unto the eye of him with whom we have to do. தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும் ஆத்துமாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகை அறுக்கிறதாயும். ஓகே, இதோட கொஞ்சம் பாடு. இப்போ இந்த வசனம் எப்படி தெரியுமா சொல்றார்? தேவனுடைய வசனம் எப்படி இருக்குதாம்? இருபுறமும் எந்த பட்டயத்திலும். உலகத்துல நீங்க எப்படிப்பட்ட வாளை கொண்டு வந்தாலும் சரி, எப்படிப்பட்ட கத்தியை கொண்டு வந்தாலும் சரி, எல்லா வெப்பன் எல்லா ஆயுதங்களையும் விட கூர்மையானது. அது எப்படி தெரியுமா இருக்குதாம்? இது குத்தி போகிற பொழுது ஊனையும் கணுக்களையும் சதைகளையும் எல்லாவற்றையும் பிரித்து கொண்டு போகுது. அப்படி அது அப்படியே உருவ குத்துகிற பொழுது அவ்வளவு பெயின், ஹர்ட். அந்த வசனத்தின் படி வாளாட்டி ஹர்ட் பண்ணும். ஆனா அந்த வசனத்தின் படி வாழுகிற பொழுது, அது குத்துகிற பொழுது அது இன்பமாய் இருக்கும். அது எந்த ஊனையும் பிரிக்கும். எப்படிப்பட்ட ஜிம்முக்கு போய் எப்படிப்பட்ட மசில் உள்ள மனுஷனுடைய இருதயத்தையும் அது பிரிக்கும். அதுதான் கர்த்தருடைய வசனம். இந்த வசனம் என்ன செய்கிறது? வகையா இருக்குது. உங்களுடைய நினைவுகள் யோசனைகள் எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய மனதில் நினைக்கிறீங்க, நான் ஆலயத்துக்கு போகணும். ஆனா உங்களுடைய யோசனை ஒன்று வருது, ஐயோ எனக்கு அந்த வேலைக்கு போனா எனக்கு டபுள் சம்பளம், கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போகணும்ன்றது, ஐயோ இன்னைக்கு எனக்கு பிசினஸ் திறந்தா எனக்கு பெரிய ஆசீர்வாதம், ஐயோ நான் இன்னைக்கு ஆலயத்துக்கு போகணும், ஐயோ நான் ஸ்கூலுக்கு போனேன்னா அந்த ஹோம்வொர்க் செய்யலாம். எங்களுடைய இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகையா இருக்குது. அப்படிப்பட்ட வசனம் எங்களுக்கு இருக்குது. அவருடைய பார்வைக்கு மறைவான சிருஷ்டி ஒன்றுமில்லை, சகலமும் அவருடைய கண்களுக்கு முன்பாக நிர்வாணமாயும் வெளியரங்கமாயும் இருக்கிறது. அவருக்கே நாம் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும். நீங்க சர்ச்சுக்கு வராட்டி எனக்கு பிரச்சனை, நீங்க ஊழியம் செய்யாட்டி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, நீங்க கர்த்தருக்காக வாழாட்டி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, நீங்க கர்த்தருக்காக கொடுக்காட்டி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நீங்க எதை செய்யாட்டியும் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நீங்க எப்படியும் வாழலாம். என்னுடைய கடமை என்ன தெரியுமா? இந்த சத்தியத்தை போதிக்கிறது, அவர் சொல்லுகிற வசனத்தை உங்களுடைய இருதயங்களிலே விளை செய்வது என்னுடைய கடமையாயிருக்கிறது. அதை அவர் விளைய செய்வார். விளைய செய்கிறதுக்கு உங்களுடைய நிலம் நல்லா இல்லாவிட்டால் அதுக்கு யாரும் பொறுப்பாக முடியாது. ஆமென். அவர் எல்லாவற்றையும் காண்கிறார், அறிகிறார். எங்களுடைய இருதயத்தின் நினைவுகளை யோசனைகளை எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார். எங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் எப்படி தெரியுமா? கர்த்தர் உங்களை காண்கிற தேவன் பிரதர். நீங்க இருக்கிற நிலைமையை அறிகிறார், உங்களுடைய கஷ்டங்களை அறிகிறார். இல்ல பிரதர், உங்களுடைய இருதயத்தையும் அவர் அறிகிறார். உங்களுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சைகள் யோசனைகளையும் அவர் அறிகிறவராய் இருக்கிறார். அவர் உங்களுடைய நீங்கள் கொடுக்கிறதை மாத்திரமல்ல, கஷ்டத்தை துன்பத்தை மாத்திரமல்ல, உங்களுடைய இருதயம் எப்படிப்பட்டது என்பதையும் அறிகிற தேவனாய் இருக்கிறார். ஆமென். இயேசு சொன்னார், இவள் எல்லாரையும் விட இவள் தான் கூட போட்டிருக்காங்க. பவுல் சொல்லிட்டார், கர்த்தருடைய வாழ்க்கையில இவர்கள் மூலமா எனக்கு செய்திருக்கிற நாங்க நினைக்கிறதுக்கு மேல செய்யறாங்க பிரதர். எனக்கு இவங்களை பத்தி என்ன சொல்றதுன்னே தெரியாது, இவர்களை பத்தி என்ன சொல்றதுன்னே எனக்கு தெரியாது.
கர்த்தர் செய்த எல்லா நன்மைகள் ஸ்தோத்திரம் அப்பா. எனக்கு நினைச்சு பார்த்தாலே எனக்கு நெஞ்செல்லாம் படபடனது. அவளை அப்படித்தான் சொல்றேன். இவர் செய்ய கர்த்தருக்காக வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய நெஞ்செல்லாம் படபடனது. கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம். இவர்களை ஆசீர்வதியும். எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம். கர்த்தருடைய வசனம் மாறாது. உலகம் மாறலாம், மனுஷன் மாறலாம், எல்லாம் மாறலாம். ஆனால் கர்த்தருடைய வசனம் மாறாது. ஒரு காலமும் இதுல எழுதப்பட்டிருக்கிற இந்த பைபிளை கூட நீங்க இருக்கலாம். ஆனா இந்த வேதத்துல சொல்லப்பட்ட எந்த ஒரு வாக்கு தத்தங்களும் எந்த ஒரு வசனமும் அது அழியாது, அழியாது, அழியாது. ஆமென். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட வசனம் எங்களுக்கு இருக்குது. ஏன்னா அந்த வசனம் அழிஞ்சா எங்களுடைய வாழ்க்கையை போச்சு. கர்த்தாவே இயேசுவின் நாமத்தினால் உம்முடைய சமூகத்தில் வருகிறோம். உம்முடைய வசனமானது இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கூர்மையான பட்டயம். கர்த்தாவே இந்த வசனங்களானது உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை வகையறுக்கிறாங்க. கர்த்தாவே அவர்களுடைய வாழ்க்கையை வகையறுத்து நன்மை, தீமை, தேவ பயம், தேவ பயமற்ற வாழ்க்கை இவை அறியத்தக்க விதமாய் இந்த வசனமானது அவருடைய வாழ்க்கையில கிரியை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அவருடைய இருதயங்களை நீங்கள் அறிகிறீர், நான் அறிகிறேன். ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தையும் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் நீர் அறிகிறீர்கள். உம்முடைய வசனமானது போய் வெறுமனே திரும்பி வராது, அதனுடைய காரியத்தை செய்து வர கர்த்தர் கிருபை செய்கிறார்கள். கர்த்தாவே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நீங்க நடத்துங்க கிருபை. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். கர்த்தாவே இயேசுவின் நாமத்தினால் உம்முடைய சமூகத்தில் வந்து ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே உம்முடைய பிள்ளைகள் உங்களுக்காக வாழும்படியாக அவர்கள் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறதான இந்த பாதையிலே ஓட்டத்தை தொடக்கினவர் அவர் முடிக்க வல்லவராயிருக்கிறார். அந்த ஓட்டத்தை உமக்காக தொடர்ந்து ஓட உம்முடைய கிருபை வல்லமை அவர்கள் மேல் பொழிந்தருங்கப்பா. கர்த்தாவே இயேசுவின் நாமத்தினால் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். அவருடைய இருதயங்களை நீர் ஆண்டவரே அறிகிறவராயிருக்கிறீர், அவர்களை காண்கிறவர் நீரப்பா. கர்த்தாவே அவர்கள் உங்களுக்காக, உங்களுடைய ஊழியங்களுக்காக, உங்களுடைய ராஜ்யத்துக்காக விதைக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய இருதயங்களையும் குடும்பங்களையும் நீர் மென்மேலுமாய் நீர் 100 மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை வருஷிக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே தங்களுடைய மன இருதயத்தின் நிறைவினாலே அவர்கள் கர்த்தருக்கு செய்ய ஊழியங்களை தாங்க, கர்த்தாவே இந்த ஊழியத்தை விஸ்தாரப்படுத்த அநேக ஆத்துமாக்களை அறுவடை செய்ய கர்த்தர் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு உம்முடைய ஞானத்தை கொடுத்தருள்வீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் உம்முடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். வந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் மேலும் உம்முடைய முகத்தை நீர் பிரசன்னமாக்கி உம்முடைய முகத்தை அவர்கள் மேல் நீங்கள் பிரஸ்தாபப்படுத்துகிறதுக்காக நன்றி. நீர் தாமே அவர்களுக்கு ஒளியாய் நீர் அவர்களுக்கு முன்பதாய் செல்வீராகப்பா. கர்த்தாவே உம்முடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினால் ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென்.